गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मान को स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बही जो बहीर ना अच्छे तुम भाषा महक ये भाषा महक बहीर पाठ 3 देखिए पाठ 3 ने कौन अच्छी पाठ 3 अच्छी जेथाए पर उपकार यही आज आम पढ़ा तार प्रश्न उत्तर करवा। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख आ भिडटी भल लगे लाइक और शेयर करदब आ चैनल जदि प्रथम तेरे चैनल टी को सब्सक्राइब करदब। चैनल टी सब्सक्राइब कले तुम मानकर बहुत फायदा। चैनल ले केवल मो पाठ पढ़ा विषय वस्तुगत पाठ पढ़ा नुहे ता व्यतीत बहुत शिक्षण कथा मध्य तुमको कहबी डिबेट आउ एसे लेटर ये सब जिनस चैनल माध्यम तुमको शिखेबी। तेणु चैनल टी को तुम मैंने सब्सक्राइब करदब। तेरे चलो पाठ आरंभ करवा। पाठ 3 टा तुम कौटी अच्छी जेथाए पर उपकार बुझिपार एटा पुराना बही मध्य थिला ए नुआ बही मध्य अच्छी किंतु विषय वस्तु से अच्छी कि नहीं पढ़ीदबा टिके कौन देला जेथाए पर उपकार। लेखक होचंती डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री। भारत आमर जन्मभूमि विराट आमर एई देश अनेक राज्य और केंद्र शासित अंचल को नहीं देशटी आमर गठित। आम देशर गुजरात राज्यर कच्छ अंचल जन्मग्रहण करथिले जणे साधु नाटी तांकर मेकरण। से थिले गुरु दत्तात्रेयंकर शिष्य। गिरिनार पर्वतर पाददेश थिबा अरण्य से 12 वर्ष तपस्या करथिले। एही समय मध्यरे भोक हेले से कंदमूल खाउथिले और शोष हेले झरणा पानी पी तृषा निवारण करुथिले। गुरु दत्तात्रेय जेतेबेले जानिले जे तांको शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुछंती तांको मन आनंदरे पूरीगला। से तांको पाखरे पहुंची आशीर्वाद कले। मेकरण दत्तात्रेय को कहिले गुरुदेव मु 12 वर्ष धरी तपस्या करी सारिछि एबे मते कोन करिबा को हेबो दया करी कहंतु। दत्तात्रेय तांको दुईटी तुम्बी देई कहिले पुओ तुमे जे कच्छ भूमि रु आसीछ सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। सेई मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़ंती। पानी अभावरु अनेक समय से माने मृत्यु मुखरे पड़ंती। तुमे दुईटी जाक तुम्बीरे पानी नेई सेमानंकु प्रतिदिन पीबाकू देव। एहा ही तुम पई हेबो एक महत कार्य। ताले एठी कोन देला पर पूर्व पृष्ठ रे हमर कोन देला ना आम देश विषय देइछि। आम देशर ना भारत। भारत होछि हमर जन्मभूमि विराट आमर देश सर्वबृहत गणतंत्र होछि आमरी भारतर। तेणु ए भारत राज्य देशटी अनेक राज्य आ केंद्र शासित अंचल को नेकी गठित एटा तुम माने जानिछ। आउ सेई राज्य मानक भितर गुजरात होछि गोटे राज्य। गुजरात भारतर पश्चिम भाग में अवस्थित। आमर जो भारत मानचित्र तादरे तुम यदि देखिब पश्चिम भाग में गुजरात राज्यटी को पाइबा। ए गुजरात राज्यटा मरुभूमि साधारणतः अधिकांश अंचल गुजरात मरुभूमि अंचल। ताले से जो गुजरात राज्यर कच्छ अंचल गुजरात अधिकांश अंचल होची मरुभूमि। से कच्छ होची गोटे मध्य मरुभूमि अंचल। ए मरुभूमि अंचल रे कच्छ अंचल रे जने साधु जन्मग्रहण करथिले। से साधु को नाम थिला कोन ना मेकरण। से थिले गुरु दत्तात्रेयंकर शिष्य। जे जो मेकरण जो साधु जनक तांकर जने गुरु थिले तांको नाम होचे दत्तात्रेय। तेणु दत्तात्रेयंकर शिष्य होचंती मेकरण। गिरिनार पर्वतर पाददेश रे थिबा अरण्य रे से 12 वर्ष तपस्या करथिले। किए मेकरण। गोटे पर्वत अच्छी से गुजरात रे कच्छ अंचल रे गोटे पर्वत अच्छी जार ना होची गिरिनार। से गिरिनार पर्वतर पाददेश रे माने पर्वतर जोठु आरंभ हेची तार पर्वत तळे सेई जेठी जंगल अच्छी से जंगल रे से मेकरण जे साधु से 12 वर्ष तपस्या करथिले। एई समय मध्य रे से भोक हेले कंदमूल खाउथिले शोष हेले झरणा पानी पीकी तृषा निवारण करथिले। जंगल रे आ कोन मिलिबो गछर फलमूल खाइबा पाइंका आउ पीवा पाइंका झरणा पानी। तो से करथिले से कंदमूल खाउथिले। जंगल रे कंदमूल भी होउतला। तो से कंदमूल को खोलिकिरी ताको कंदमूल तुमे कंचा खाइ परिबो।
ତେଣୁ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ବା ଜ୍ଞାନରେ ହଉ ଗରିମାରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁକା। ତୁମକୁ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ହଉ, ତୁମର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଯାହାଠାରୁ ବି ତୁମେ କିଛି ଶିଖିଛ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବନି। ଗୁରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ତାହାର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଅଧିକା କେହି ହେବେନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମେକରଣ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ମେକରଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି କଣ? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ସେଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା 2ଟା ତୁମ୍ବି ଦେଲେ। ତୁମ୍ବି କଣ ଜାଣିଛ? ଲାଉ ଖୋଳ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଲାଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ଲାଉଟା ପାଚିଗଲା ପରେ ତାର ଭିତର ଅଂଶକୁ କରିକିରି ସେ ଖୋଳଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଦିଆଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଲାଉ ଖୋଳ ପାତ ଏମିତି ଧରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ନା ପାଚିଲା ଲାଉ ଖୋଳକୁ ସେ ତାକୁ କେମିତି କୌଣସି ଉପାୟରେ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଦିଆଯାଏ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଥଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ତୁମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମାନେ, ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ଯୋଗୀ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦେରା ନେଇକି ଯୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଗୀ ଥାଳ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା ସେଇ ଲାଉ ଖୋଳର ପାତ୍ରଟିଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ଯିଏ ବି ଦାନ ଦଉଥିଲେ ବା ଭିକ୍ଷା କିଛି ଦଉଥିଲେ ସେ ସେଇ ଥାଳ ଧିରେ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଥାଳଟି ତାଙ୍କର ଲାଉ ଖୋଳରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତୁମ୍ବି ସେ କଣ କଲେ ନା ଦେଲେ କାହାକୁ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଦେଲେ ମେକରଣଙ୍କୁ। ଦେଇକି କଣ କହିଲେ ନା ପୁଅ ତୁମେ ଯେଉଁ କଚ୍ଛ ଭୂମିରୁ ଆସିଛ ସେଠାରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୁରୁ ମେକରଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ କରେ ତୁମେ ଯୋଉ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ତ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ମରୁଭୂମି। ସେ ମରୁଭୂମି ବାଟ ଦେଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମରୁଭୂମିରେ ତ ପାଣି ନଥାଏ ନା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇକି ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ପାଣି ଜଣେ ଧରିକି ଯିବ? ସେଇ ତ ମରୁଭୂମି ତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମି। ତେଣୁ ମରୁଭୂମି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକା ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି କେତେ ଜଣେ ଧରିକି ନେଲେ କେତେ ପାଣି ନବ? ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଣି ଟୋପାଏ ନ ପାଇକି ଛଟଛଟ ହେଇକି ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଏଇ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନବ, ସବୁଦିନ ପାଣି ନବ, ଆଉ ସେଇ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଣି ପିଆଇବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର କାମ। ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଲ ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ କାମଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ତ ସର୍ବାଗ୍ରେ। ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସେ ହାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ କଥାଟି କହିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ମାନିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଚାଲିଗଲେ। ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଗିରିନାର ପର୍ବତରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ନିଜର କଚ୍ଛ ଭୂମିକୁ। ସେଠାରେ ସେ ବାଲି ମାଟିରେ ଏକ କୁଡିଆ ତିଆରି କଲେ। କୋଉଠି? ମରୁଭୂମିରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ତୁମ୍ବି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପୁରାଇ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମରୁଭୂମିରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଉଥିଲେ। ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଉଥିଲେ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ମୁକୁଳି ଆସୁଥିବା ସେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପାରାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିବାଟା।
ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ନେଇକି ପାଣି ଦବ, ସେ ଯଥା ଆଜ୍ଞା କହିକି ଗଲେ। ସେ କଚ୍ଛ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କଲେ, ସେଇଠି ରହିଲେ। ସବୁଦିନ ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟାରେ ପାଣି ବୋହିକି କାନ୍ଧେଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ, ଏମିତି ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗାଁ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ତ ପେଟ, ସେ ତ ଏକା ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ମିଳେ ସେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଖାଇ ପିଇକି ସେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ରମେ ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ସେ ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତି, ଗଧଟିର ନାଁ ଦେଲେ ଲାଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, ବୟସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ନା, ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତିକି କାମ କରିପାରୁଥିବ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସେ ସେତିକି କାମ କରିପାରିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେକରଣ ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ବୟସ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବୋଲିକି ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହବନି। ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ରଖିଲେ। ଦେଖିପାରୁଛ, ଗଧ ଆଉ କୁକୁରଟି ରଖିଲେ। କୁକୁରର ନାଁ ଦେଲେ ମୋତି, ଗଧର ନାଁ ଦେଲେ ଲାଲା। ଯିଏକି ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାମଟି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏଣିକି ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିରେ ପାଣି ଭରି ତାକୁ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ପାଣି ଭାରଟିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମମାନେ। ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଗଧ ପିଠିରେ ପାଣି ଭାର ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ସେଥିରେ ପାଣି ଭରିଦେଲେ, ଗଧ ପିଠିରେ ନଦୀ ଦେଲେ। ତାପରେ କୁକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା। ଗଧ ପିଠିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଓହଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡବା ବି ଦଉଥିଲେ। ପାଣିଟା ତୁମ୍ବିରେ ଅଛି ନା, ପିଇବେ କେମିତି ଲୋକ? ତୁମ୍ବିଟାକୁ ତ ପୁରା ଟେକି ପାରିବେନି ନା, ତୁମ୍ବିରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଡବା ଦଉଥିଲେ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ, ଆଉ ଡବାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଓହଳେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଗରେ ଯାଉଥିଲା ମୋତି, ମାନେ କୁକୁର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଥିଲା ଲାଲା। ଲାଲା କହିଲେ ଗଧ, ଯାହା ପିଠିରେ ପାଣି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟଛଟ ହେଉଥିଲେ ବା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ପାଣି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ବାଟରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ମଣିଷ ସେ ପଟ ଯୋଉ ମରୁଭୂମି ଦେଇକି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋଷିଲା ଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ମଣିଷ ମାନେ ଗଧ ପିଠିରେ ଓହଳିଥିବା ତୁମ୍ବିରୁ ଡବାରେ ପାଣି କାଢିକି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଯେ ସେ ଦେଖିଥିବେ ଗଧ ପିଠିରେ କ'ଣଟା ଓହଳା ହେଇଛି, ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ଡବାଟା ଅଛି, ଡବାରେ ପାଣି ନେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି କିଛି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଡବାଟେ ଆଣି ତୁମ୍ବିରୁ ପାଣି କାଢିକି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ। ମେକରଣ ଲାଲା ପିଠରୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଦିନ ବେଳା ମେକରଣ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ସେ 2 ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ସାଧୁମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କ କାମ ସତ୍କାମ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସच्चरित्र, ତାହେଲେ ଜଣେ ଯାଇ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମେକରଣ ସିନା ନିଜେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ପିଠିରେ ପାଣି ବୋହାଇ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ବା ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ସାରି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସେଇ ପୁଣି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବା ଯୋଉ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଏବେ ମେକରଣ କ'ଣ ଆଉ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉନଥିଲେ, ମାନେ ଦିନରେ ଫାଙ୍କା ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗାଁ ପାଖରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ତାକୁ 3 ଭାଗ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭାଗ ଲାଲାର, ଗୋଟେ ଭାଗ ମୋତିର, ଗୋଟେ ଭାଗ ତାଙ୍କର। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଭୋକିଲା ଲୋକ ବାଟୋଇଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଗଟା ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କିଛି ନ ଖାଇ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା। କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି।
ହୁଏତ ଯଦି ତୁମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ପିଲାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ସେ ଏଇ ଚରିତ୍ରର ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଦେବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ନେବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ଥରେ ଦାନ କରିକି ଦେଖ। ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାର ଅଛି, ଧର ତୁମ ପାଖରେ 5ଟା କଲମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ, ତାର ପାଖରେ କଲମ ନାହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁକା, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି ବା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇପାରୁନି। ତୁମେ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିଲ, କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିଲ ଯେ ପିଲାଟି ପାଖରେ ପେନ୍ ନାହିଁ, ସେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ଆଉ ତୁମେ କଣ କଲ ନା ତୁମ ପେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଲ। ସିଏ ତ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ପେନ୍ଟିଏ ସେ କିଣି ପାରୁନଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଦାନ କରିଦେଲ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେ ଖୁସି ବଦଳରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଲ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଥରେ ଦାନ କରିକି ଦେଖ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୋ କଥା ରଖିବ ପିଲାମାନେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ବାଟଚାରୀ ପଥିକଟିଏ ହଉ, ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହଉ କି ଭିକାରୀଟିଏ ହଉ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଦେଖିବ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଈଶ୍ୱର ତମ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ସଦ୍ଗୁଣଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ଥରେ କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜା ସାରା ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ, ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଆଉ କୁକୁର କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଛି, ତା ହାବୁଡରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିପରି? ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା, କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏ, ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁକା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନୁହଁ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଦିନେ ସେମିତି ଶିକାର କରିକି ଫେରୁଥିଲେ, ବା ଶିକାରୀ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ବା ପଶୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର ପାଇଁକା ମିଳିଲାନି। ସେଦିନ ସେ ବୁଲି 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଲାଲା ଆଉ ମୋତିକୁ ଦେଖିଲେ। ସିଏ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଇଏ କଣ, ଇଏ କିଏ? ଗଧ ଆଉ କୁକୁର ପୁଣି ମରୁଭୂମିରେ, ଏଠି ତ ଚିତାବାଘର ଭୟ ଅଛି, ଯେ ଚିତାବାଘ ଭୟରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଏମାନେ କାହା ଗଧ? ଏ ତ ପୋଷା ଗଧ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପିଠିରେ ସବୁ କଣ ବୁହା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତେ କୁହ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କର ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିଚିତ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଧୁ ମେକରଣ ଏଠି କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ପୋଷା ଜନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କଣ ନା, ଶୋଷିଲା ପଥିକ ହଉ, ପୋଷିଲା ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା। ତେଣୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଣୀ ଏ ବାଟ ଦେଇ ଯିଏ ବି ଯାଉଛି, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, ମଣିଷ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହଉ କି ଭଲ ଜନ୍ତୁ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ପରିଚିତ। ତେଣୁ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅନିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଶିକାର ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମେକରଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକା। କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ 2ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଶୁ 2ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଯେଉଁଆଡେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ, ଯୋଉଠି ମେକରଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବା କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ ତ କୁଡ଼ିଆ। ସେଇଠି ଲାଲା ଆଉ ମୋତି ଅଟକି ଗଲେ, ରାଜା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରି ନିଜର ଥରଥର ହାତରେ ଗଧ ପିଠିରୁ ପାଣି ତୁମ୍ବି 2ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଲେ। ଗଧର ବେକରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା।
ପାଖ ଗାଁର ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ମେକରଣଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ଗଧ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ମୁଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ରାଜା କଣ ଦେଖିଲେ ନା ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତ ସେଠି ଅଟକି ଗଲେ। ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କିଏ ସେ ହେଇଥିବେ ମେକରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବାହାରି ଆସିଲେ। କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଥରିଲାଣି, ଥରେ ଥରେ ହାତରେ ଗଧ ପିଠରୁ ସେ ପାଣି ଦିଟାକୁ କାଢିଦେଲେ। ପାଣି ଯୋଉ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ନେଇଥିଲେ, ଖାଲି ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟା ଆସିଛି, ପାଣି ତ ପଥିକ ମାନେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ଗଧ ବେକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣା ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କୁକୁରଟିକୁ ଚିଠିଟିଏ ଦେଲେ। କୁକୁରକୁ ଚିଠି ଦେଲେ, କୁକୁରକୁ ନାହିଁ, ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ମୁଣା ଭିତରେ ଚିଠିଟିଏ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁକୁର ତ ଚିଠି ଦେଲେ କୁକୁର କୋଉଠି ଧରିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ସେଇଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମୁଣା ଦେହରେ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ଲେଖିଲେ ସେଥିରେ ଜିନିଷ କଣ ଦରକାର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ଅଛି ସିଏ ବି ଏଇ ଚିଠି ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ଏଇ ଗଧ ଆଉ ମୋତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ମୁଣା ଭିତରୁ ଝୁଲୁଥିବା ଯୋଉ ମୁଣା ଭିତରୁ ସେ ଚିଠିଟିକୁ କାଢନ୍ତି, ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ମୁଣା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଗଧ ଆଉ କୁକୁର। ରାଜା ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଚ୍ଛର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିକି ତାଙ୍କ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ନା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୋ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେତେବେଳେ ଶୀତ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ହୁଏ। ମାନେ ସେ ଶୀତରୁ ଆମ ମାନେ ସହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମେକରଣଙ୍କ ଦେହ ଶୀତରେ ଥରଥର ହେଉଥାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଏଇ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶୀତ ହେଉନାହିଁ? ମେକରଣ କହିଲେ, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ପଚାରିଲେ ଯେ ଏତେ ଶୀତ ହଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେହରେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଶୀତ ହଉନି? ମେକରଣ କଣ କହିଲେ ବା ସେଇ ସାଧୁ କଣ କହିଲେ, ଶୀତ ହେଉଛି ମହାରାଜ, ଶୀତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୀତକୁ ଡରୁନି। ମୋର ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ସେଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଶୀତ ପିତ ମତେ କିଛି କାଟୁ କରୁନି, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଦିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେକରଣ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନର ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦାନ କଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି। ଯେତେବେଳେ ମେକରଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ରାଜା କଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କର ତ ସବୁ ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଦିତ ପୋଷାକ, ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଦିତ ଚାଦର ସବୁ ଥାଏ ନା। ତେଣୁ ରାଜା ନିଜ କାନ୍ଧରୁ କଣ କଲେ, ସେଇ ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଦିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଘୋଡେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମେକରଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁ ଖୁସି ହେବେ? ସେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କର ଏ ମଣିମୁକ୍ତା କଣ ହବ? ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବିନୟର ସହିତ ଚଦରଟିକୁ ନିଜ ଦେହରୁ କାଢିକି ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏଇ ଯୋଉ ମରୁଭୂମିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଶୀତ କାଟୁ କରୁନି। ବରଂ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚଦରଟିକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଦାନ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କି ଧାତୁରେ ଏ ଲୋକ ତିଆରି ହେଇଛି? ଶୀତ ବି ତାକୁ କାଟୁ କରୁନି, ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଲି ତାକୁ ବି ଫେରେଇ ଦଉଛି। ଏ ଲୋକ କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଆଗ୍ରହ କରି କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି। ତାହା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏ ସ୍ଥାନର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ରାଜା କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମୋ ସେଇ ମଣିମୁକ୍ତା ଖୋଦିତ ଚଦରଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋତେ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଦାନ କରିବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ହଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ନେବାର ଅଛି। କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ କଚ୍ଛ ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁଠି ପଶୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଶୁମାନେ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଏ କଚ୍ଛ ମରୁଭୂମିରେ ଶିକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଏଠି ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାପରେ ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। କଚ୍ଛର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନଚେତ୍ ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନିବନି, ତାହେଲେ ରାଜା ରାଗିଯିବେ ନା। ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ରାଜା ରାଗିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୂରଣ କରିବା। ସେଇଭଳି ଜଣେ ରାଜା ସେଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିର ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ କଥା ଦଉଛି ଏଠାରେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, କେହି ବି ଆଉ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ, ପଶୁ ଶିକାର ବା ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର ଏଠି କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟିକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗପଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁଣଟି ରହିଛି, ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କର ହଉ, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ହଉ, କି ରାଜା କଚ୍ଛର ରାଜାଙ୍କର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା ରଖିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାଲ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେବା। ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ଆସ କଥା ହେବା, ଏଇଟା ଓରାଲ। ତେଣୁ ଚାଲ କ'ଣ କଥା ହେବା ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆମେ। ନା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ହିଁ ମେକରଣଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ମେକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିନେବା ଉଚିତ। ତୁମମାନେ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ? କିଏ କହିବ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, କିଏ କହିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, କିଏ କହିବ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, କେହି ତ କହିବେନି ମୁଁ ଚାଷୀ ହେବି କି ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ବୋଧେ କେହି କହିବେନି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିବେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲଣି ଯେତେବେଳେ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର କରିଦେବାଟା ଉଚିତ। ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପାଣି ପିଆଇ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେମାନେ କେବେ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ କି? କେମିତି? ତୁମମାନଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ? ତୁମକୁ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କେତେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ସେମିତି କିଛି କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କିଛି ନହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି କରିଛ, କେବେ କରିଛ, କେମିତି କରିଛ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କହିବ। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କିପରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ? ଏଇଟା ତ ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ବହିରେ। ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଝରଣାର ପାଣି ପିଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ମାନେ ରହିଥିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଥିବ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବି ଭୟ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତୁମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତୁମ ଚାରିପଟେ ଦେଖୁଥିବା ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ଏକରେ ଦେଖ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟା ନେଇନଥିଲି ଛାତ ଉପରୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କାଉଟିଏ ଦେଖିଲି ଛାତ ଉପରେ, 2ଟା କାଉ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି କହିଲି ମୋବାଇଲଟା ଆଣି ବୋଲି, ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲା ବେଳକୁ କାଉଟି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, ତା ଫଟୋଟିଏ ରଖିପାରିଲିନି, ତା ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ପାଉନୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ
ପାଇଁ କିଛି କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ହଉ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯଦି କିଛି କରିଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ କରିଛ ତାହେଲେ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବ, ତୁମ ଘର ଅଗଣାରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଦାନା ହଉ, ପାଣି ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ପାତ୍ରଟିଏ ରଖିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରିବେ। ଏତିକି ତ ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲ ତାପରେ ପାଠ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି। ପାଠରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରରେ ଏକ ହସୁଥିବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍। 1ରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତାର 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟିଏ ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 1ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁକି ପୁରିଗଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କାହିଁକି ପୁରିଗଲା ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଅପସନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ। ନୋ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ କରିବ। ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାରୁ। ନା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣ ପଶୁପକ୍ଷୀକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ। ନା, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ଏଇ ଖ ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେହରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଠାକୁ ପାଣି ନେଇ କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ? କିଏ? ସାଧୁ ମେକରଣ, କଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୋତି ଓ ଲାଲା, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। କିଏ ଯାଉଥିଲେ? ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସେଠି ସାଧୁ ମେକରଣ ବି ଯାଉଥିଲେ, ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତୁମେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା, ସାଧୁ ମେକରଣ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖି ପାଖ ଗାଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବାକୁ କୁକୁରକୁ ପଠାଉଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିବାକୁ, ମଧୁର ଜଳ ଆଣିବାକୁ, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି 3ଟା ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, 2ଟା ଜିନିଷ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିବାକୁ ବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ। ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କହିଲେ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି ଯିବ, ସବୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ଟେ କରିଦେବ, ଏଇ ଘରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ଟେ କରିଦେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ଯେ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆଉ ଶିକାର ନ ହଉ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆଜିଠାରୁ କଚ୍ଛ ଭୂମିକୁ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଆସିବେନି। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଶିକାର କରିବେ। ଭୁଲ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଶାସନ କରିବେ। ଏଇଟା ବି ଭୁଲ। ଠିକ୍ଟା କ'ଣ ନା, କଟା ହେବ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ଏଇଠି ତୁମେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମେକରଣକୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଯେଉଁ କଚ୍ଛ ଭୂମିରୁ ଆସିଛ ସେଠିକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆଉ ସେଇ ମରୁଭୂମି ବାଟ ଦେଇକି ବହୁତ ପଥିକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପଥିକମାନେ ତୃଷାର୍ତ ହେଇକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ଛଟପଟ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବ। ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ସେଠିକୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତୃଷାର୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେକରଣ ପାଣି ପିଆଇ ଯାଉଥିଲେ, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ପଥିକଟି ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି। ତେବେ ଚାଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଗ ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମେକରଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମେକରଣଙ୍କୁ 2ଟି ପାଣି ତୁମ୍ବି ଦେଇ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ତୃଷାର୍ତ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେବା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମେକରଣ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, ମେକରଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ସାଧୁ ଥିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ବା ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ମେକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସମୟରେ ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୀତବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ରାଜକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଓ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ମୋହ ନଥିବାରୁ ସେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି,
ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ସାଧାରଣତଃ ମରୁଭୂମିରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର କୁକୁର ମୋତି ଆଗେ ଆଗେ ବାଟ ଦେଖାଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ଗଧ ଲାଲା ତା ପଛେ ପଛେ ପିଠିରେ ପାଣି ତୁମ୍ବିରେ ବୋହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବିଚରଣ କରିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କାହାଣୀରେ ମୋତି ଓ ଲାଲାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତୁମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋତି ଆଉ ଲାଲାର ଚିତ୍ର ଦେଲା। ଏଠି ଦେଇଛି ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା? ନା ମେକରଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ମେକରଣଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦୋକାନରୁ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ପଥିକମାନେ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବର୍ଷ ସାରା ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହିକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ବା ସାଧୁ ତାଙ୍କର ମେକରଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ଦେହରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଲା 2 ନମ୍ବରରେ ଏବେ ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଏଠି ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଶୁଣିନିଅ, ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଲେଖିନେବ, ବା ଯଦି ଏଥିରେ ଜାଗା ନହେଲା ତୁମ କପିରେ ଲେଖିନେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ। ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଧାନ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୀବ ସେବା ଓ ମାନବ ସେବା। ମରୁଭୂମିରେ ତୃଷାର୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ତ୍ୟାଗ ଓ ସନ୍ତୋଷ। ସେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମୋହ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତି ଓ ଲାଲା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ପ୍ରଶଂସାର ଆଶା ନ ରଖି ସେ ସାରା ଜୀବନ ପର ଉପକାରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଏଠି ତୁମର ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓରାଲ, ଆଦିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଭାଷାର କଥା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଆମେ ସେଇଟିକୁ କରିଦେବା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହତଦାନ। ଏଠି ତେଣୁ ଲାଗିବ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି, ଏଠି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏଠି ଓ ଲାଗିବ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି, ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ଆଉ। ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ କ୍ଷୁଧାର୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓ ଲାଗିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କିଛିଟା ବ୍ୟାକରଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନିମ୍ନରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। କରେ କ'ଣ ଦେଲା? ମେକରଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ତୃପ୍ତି। ଏଇ ବହିଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଠାରୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ଅଲରେଡି ଚିହ୍ନ ମାରିଦେଇଛି ଏଥିରେ। ତୃପ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି। ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଅରଣ୍ୟ ବଦଳରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଲେଖିବ। ସେହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଶୋଷର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏଠି ତୃଷା, ତେଣୁ ଏଠି ତୃଷାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ସାକ୍ଷାତ ବଦଳରେ ତୁମେ ଭେଟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଟା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ସେଇଥିରୁ କିଛିଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୁମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଚିହ୍ନିକି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ସେ କିଏ? ମେକରଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ମେକରଣ ଲେଖା ହେଲା।
ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଟା ତୁମେ କହିଲେ କାହା ପାଇଁକା? ମେକରଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ପଥିକ, ତେଣୁ ମେକରଣ ଆଉ ପଥିକ ଦିଟା ଏଠି ଲେଖା ହବ। ସେ ପିଲାଟା ଏଠି କେବଳ ମେକରଣ ଲେଖିଛି। ଗରେ ଦେଲା ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। କୋଉମାନେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ? ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଲା ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମେକରଣ, ନିଜ ଭାଗ କହିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଭାଗ ତଳେ ଗାରଟା ଏଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ସେ ପାଇଁକା ଲେଖିବ ଏଠି ମେକରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲେ କଚ୍ଛର ରାଜା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ଏ ବିଷୟଟି ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଗଲା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗପଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।